자, 이제 마지막 시간이고요. 우리 새녹이 나와가지고 시편 1편을 히브리어, 그 다음에 영어, 그 다음에 한글 이렇게 외울 겁니다. 앞으로 앉으세요. 앞으로. 거기서. 자, 일로. 여기서. 그래. 이름이 뭐야? 장새녹입니다. 뜨거운 박수. 성경 외우는 게 어려워, 쉬워? 쉬워요. 쉬워요. 자, 우리 다시 한번 뜨거운 박수를 해주시고요. 시편 1편, 그리고 히브리어 할 거지? 네. 그리고 영어하고 한글하고 마이크 쫙 대고 큰 소리로. 자, 시작. 시편 100편 감사의 시. 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 시편 100편은 기쁨으로 여호와를 섬기며 나아가면서 그 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 이를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 길을 신의 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 공정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대 이르리로다. Psalm 100, a song of thanksgiving. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. It is He who has made us, and not ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Boys shall enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. 미즈모르kum 미즈모레토다. 하리훌라드나 있고 하알레츠 이쁘데 타나나이 베시마 모 울레파나 필나나 데우키 아도나이 후 엘로힘 후 아사누 벨로 아나후누 아모 베토마이투 보시아라 베토다 하지오다 비틸라 고들로 바라크 쉐모 키토바드나이 레올라 하스토베토르 바토레나투. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, 1:2-2, to know wisdom and instruction, to worship the words of understanding. 1:3-2, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. 1:4-2, to give product to the simple, to the young man, knowledge and discretion. 1:5, a wise man will hear and increase warning, and the man of understanding will attain wise counsel. 1:6, to understand a proverb and an enigma, the word of the wise and their leaders. 어느새 잠언으로 넘어갔어요. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but for despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother. For they will be a graceful ornament on your head and chase about your neck. My son, if sinner in time you do not consent. If they say, come with us, let us lie way to Shepra. Let us walk secretly for the north without cause. To let them, let us follow them. Alive like Sheol and all like those who go down the free. We shall find all kinds of treasures position. We shall fill our houses with this word. Cast in your lot most, let us all have one purse. My son, do not work in the way with them. Keep fearful from their path. For they are thinking unto evil, and they may haste to Shepra.
One shall shoulder surely in vain, no net is spread in the sight of any bow. One able, but they long away for their own broad, they are seek for their own lives. So the ways of everyone who is greedy forget. It takes away a rival of each owner. 120 she wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open scare. She cries out in the chief concourses at the opening of the gates in the cherished peace. What how wrong you simplons, we will simplicity first gonna delight in their scorning and so saying knowledge. 1, 2, 3 times your eye turn my review. Surely I put on my spirit on you. I make my words known to you. Because I have called and you refused. I have stretching out my hand and no regard it. Because you disdain all my counsel and would have known my review. 1, 2, 6. I also laugh at your calumny. I will mock when your terror comes. When your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind. When distress and anguish come upon you. 1, 2, 8. Then they will call me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me, because they had knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would have known my counsel and despise my every rebuke. Therefore they share eat the fruit of their own way, and be filled to the full with their own friendship. For the turning away of the simple, we slay them, and the complacency of fool will destroy them. 1, 3, but whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 그만해도 자문이라. 되고. 박수. 아, 31장까지 다 외웁니다. 영어로. 또 놀라질 않고. 여러분 귀에는 그냥 방언으로 들리죠? 그죠? 다윗의 아들 솔로몬의 왕의 잠언이라 이것까지만 들리죠? 네? 제가 시편 100편을 한글로 외우고 영어로 외우고 히브리어로 외우고 그 다음에 잠언 1장 2장을 영어로 외우고 그렇게 지금 한 10분도 안 걸리고 한 8분 정도에 했는데 제가 그러잖아요. 암송하는 게 쉬워 어려워 했더니 뭐라고 그랬어요? 쉬워요. 예? 암송이 제일 쉬웠어요. 열불 나는 얘기죠. 그런데 여러분이 4살부터 13살까지 여러분의 자녀들을 그렇게 했다면 저렇게 되는 거예요. 다 할 수 있는데 여러분들이 못했다면 여러분의 책임인데 이제 4살부터 13살까지 어떻게 올 것이고 또 중고등학교 애들은 어떻게 옳고 대학생들은 어떻게 올 건지 요거에 대한 얘기를 이제 마지막 시간에 하는 거예요. 자, 그래서 오늘 내게 명하는 이 말씀을 어디에서 새겨라? 마음에 새겨라. 어디에서 새겨라? 마음에 새기기 위해서 제일 먼저 해야 되는 게 머리에 새기는 겁니다. 머리에 새긴 건 임시 새긴 거라고 그러고 마음에 새긴 건 영원히 새기는 거예요. 자, 머리에 새기는 건 뭐하고? 임시로 새기는 거고 그 머리에 새긴 것을 입으로 암송하면서 이게 마음으로 내려와 가지고 이게
하나님의 말씀으로 내 마음이 점령되면 이제부터 3,000절, 5,000절이 점령되면 이제부터 여러분의 인생은 말씀의 사람이 될지어다. 말씀의 사람이 될지어다. 말씀의 사람이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 바로 이제 여러분부터 이런 영적인 이런 지진이 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다. 그리고 여러분의 자녀들에게 그런 일들이 일어날지어다. 일어날지어다. 50살 넘은 분들에게는 손자 손녀에게 일어날지어다. 이미 버린 자식은 버리세요. 안 되는 거 붙잡고 있어가지고 안 되고요. 이제 우리 이영환 목사님도 손녀가 낳는데 니네 자신 없거든 내게 입양시켜라. 내가 걔네들 케어하겠다 해가지고 하면요, 할머니 할아버지가 말씀을 암송시켜 주잖아요. 그러면 영적 아버지 어머니가 누굴로 바뀌어버려요? 할머니 할아버지에게 바뀌어요. 이게 영적 질서입니다. 알겠죠? 이런 놀라운 일이 일어나는데 이 말씀을 어디에서 새기고? 마음에 새기고. 마음에 새기고인데 7절 보세요. 7절 몇 절? 7절 몇 절? 7절이에요. 7절. 자, 7절을 보면 7절에 뭐라고 되냐면, 자, 뭐에게? 네 자녀에게. 이 얘기는 이런 얘기예요. 앞에 절은 너 마음에 안 새기면 뭐 한다? 또 죽는다. 그래서 안 새긴 사람들이 역사의 마이너로 떨어지는 얘기가 성경 얘기예요. 주역은 누구냐? 말씀을 새긴 사람들이 성경의 주역인데 그게 다니엘. 할렐루야. 포로로 잡혀가서도 드러나는 줄로 믿으시기 바랍니다. 하나님의 사람은 말씀으로 그를 최고로 세울 줄로 믿으시기 바랍니다. 에스라, 에스겔, 르에미야, 아니면 에스더, 이런 모든 사람들이 말씀의 사람이 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 말씀을 태필린해가지고 세계사의 주역이 된 사람들이 성경에 기록되어 있다 이 말이죠. 바로 여러분 사도행전 28장 다음에 Acts 29이라고 하는 것을 학자들이 얘기하는데, 29의 주인공은 누구냐? 말씀을 새긴 자의 몫이 될지어다. 말씀을 새긴 자의 몫이 될지어다. 말씀의 사람을 하나님이 다음 시대에 요구하는 줄로 믿으시기 바랍니다. 그에게 물질을 맡깁니다. 그에게 세상을 맡깁니다. 그에게 나라를 맡깁니다. 이런 일들이 일어날지어다. 그래서 오늘 네 자녀에게, 그래서 이 얘기는 머리 큰 사람은 안 된다 이런 얘기예요. 뭐는 안 된다? 머리 큰 사람. 자녀는 10살 이하를 자녀라고 합니다. 아이는 10살 이후에서부터 소년이라고 그러죠. 그죠? 청년은 20살 이상. 그러니까 오늘 내 자녀에게 부지런히 가르치며, 요 가르치며가 샤난이라고 하는 거예요. 샤난. 따라서 합시다. 샤난은요, 날카로운 송곳으로 이렇게 하는 거예요. 송곳으로 이 굳은 머리를 콕콕콕콕콕콕. 예, 딱 되네. 콕콕콕콕. 찔러가지고 새겨질 때까지예요. 성경이 얼마나 구체적인 거 보세요. 말씀을 새기는데 어떻게 새겨야 되냐? 네 자녀에게 송곳으로 뭐예요? 콕콕콕콕콕콕콕. 왜 나만 하고 있어요? 다 같이 이 송곳으로 뭐예요? 콕콕콕콕콕. 언제까지? 새겨질 때까지. 언제까지? 새겨질 때까지 부지런히 가르쳐라. 근데 이렇게 돼 있어요. 앉았을 때든지
일어나 걸을 때든지 누웠을 때든지 뭐요? 그건 했고, 그 다음에 뭐예요? 일어날 때든지. 이게는요 anytime이에요. 우리는 그 시간에 뭐 하고 있어요? 학원 보내고 학교 보내잖아요. 그러니까 이 아이가 엘리트 교육을 받았다는 게 뭐가 됐다고요? 이리떼가 되고 말았어요. 그런데 말씀을 교육하면 하나님 사람이 됩니다. 하나님의 사람이 됩니다. 하나님의 사람이 될지어다. 하나님의 사람으로 쓰임받기를 준비할지어다. 그래서 여러분 정말 네 자녀에게, 네 자녀가 4살부터 13살이다. 아시겠죠? 네 자녀가 몇 살? 4살부터 13살. 2000년 동안 해보니까 하나님의 방법이 맞았다는. 그런데 놀랍게 5845절이요 히브리 사람들 보니까 창세기를 외우는데 1800절인데 요걸 외우는데 6개월이 안 걸리고, 4살 때 6개월이 안 걸려요. 지금 선교사님들 자녀들 중에 창세기 외운 애들이 많습니다. 우리 극동방송에서 지금부터 5년 전에 어디에요? 부천 무슨 교회에서 태필린 세미나를 한번 했거든요. 부천에 한 600명 모여서 했는데, 그때 중국 서안에 있던 선교사님 자녀가 창세기를 외워서 마태복음과 외워서 데려다가 제가 현장 그 발표를, 암송 발표를 한 적이 있어요. 이번에는 우리 좋은 가족 교회 애들이 와가지고 했지만, 그때는 한국에는 그런 사람이 없었어요. 그런데 외우면, 천절을 외우면 어디가 열리고 머리가 열려, 하늘문이 열려요. 하늘과 하나님과 내가 하나가 될지어다. 직통이 될지어다. 그래서요 신약을 외우는 게 좋은데 왜 잠언을 하느냐? 잠언이 지혜의 서신이고 잠언이 인간됨의 서신이에요. 그래서 잠언을 외우면 사람이 돼요. 인격적인 훈련이 돼요. 그래서 잠언을 외우고 그 다음에 외워야 할 게 요한복음입니다. 요한복음이 1000절이에요. 그 다음에 외울 게 사도행전, 그 다음이 로마서, 그 다음에 404절 요한계시록이. 요걸 한 2500절 되는데 요걸 다 외우면 2500절을 외우면 뭐가 되냐면 가슴까지 열릴지어다. 가슴까지 열릴지어다. 그걸 성경으로 세뇌시켜라 이 말이에요. 뭐 해라? 세뇌시켜라. 뭐 해라? 세뇌시켜라. 자, 세뇌시키는 방법은 이렇게 시키는 거예요. 언어를 배우듯이 시켜요. 뭘 배우듯이? 언어. 여기 한글 모르는 분 없죠? 한글 다 알아요? 몰라요? 한글을 배우려고 배웠어요? 배워졌어요? 어려웠어요? 쉬웠어요? 한글 배우는 게 제일 쉬웠어요. 저기 새노기가 뭐라고 그래요? 성경 암송하는 게 뭐였어요? 쉬웠어요. 여러분도 그렇게 될지어다. 그렇게 될지어다. 그런데 한글 배우듯이 하는데, 자, 우리 이영원 목사님 그 손녀가 몇 살 됐다 그랬어요? 11개월. 지금 11개월인데 엄마라고 해요? 못해요? 아직 못해요? 그러면 이제 첫 마디가 주로 뭐라고 할까요? 엄마라고 하겠죠. 어쨌든 대부분 여러분들도 뭐라고 했어요? 첫 마디가 엄마. 왜 엄마라고 하는 줄 아세요? 첫 마디를? 어떤 사람은 이렇게 얘기해요. 젖줘서 그랬대. 그러면 소가 젖주면 엄마라고 그래요? 음매. 음매. 뭐 비슷하네. 음매, 엄마. 여러분, 언어학자가 얘기하기를, 잘 들으세요. 언어학자가 얘기를 동일한 단어를 어렸을 때 3000번을 들으면 그걸 카피하는데, 말을 아이가 배울 때쯤 엄마가 집중적으로 해요. 하루에도 500번을 얘기해요. 뭐라고 그러냐면, 자, 뭐라고 해봐. 엄마라고 해봐. 엄마라고 해봐. 엄마라고 해. 그러면 얘가요 하루에 500번 듣고 그 다음날 500번 듣고 계속 들었다가 3000번을 쫙 듣는 순간
그걸 카피했는데 엄마 그런다고, 엄마도 아니에요, 마 그런다고, 그러면요 그날 뒤집어져요, 안 뒤집어져요? 뒤집어져요. 말했다고 자기가 뭐 해놓고 세뇌시켜놓고, 그 다음에 아빠 그렇게 3,000번씩 들으면 말이 트이는 거예요. 여러분들이 한글을 잘하는 이유는 훌륭한 누굴 두어서? 엄마를 두어서. 말 못한다고 포기한다 안 한다? 포기 안 해요. 그죠? 근데 성경 암송은 포기했다 안 했다? 포기했다. 만약에 그런 엄마가 나에게 있었다면요, 여러분들 지금 성경 암송 한다 안 한다? 한다. 여기 안 있어요. 가르치고 있지. 여러분, 그래서 성경 암송은요 다른 거 없어요. 다른 거 없어요. 이렇게 외우는 거예요. 이 샤난이니까 송곳으로 뭐예요? 콕콕콕 찌르는데 어떻게 찌르냐면, 예를 들어서 창세기 1장 1절을 외운다고 그래요. 창세기 1장 1절. 창세기 1장 1절을 외우면, 태초에 하나님이 천지를 뭐 하시니라? 창조하시니라. 베레시트 바라 엘로임 엣 하샤메 에렛 하레츠, 이렇게 한단 말이에요. 그 다음에 1절을 외우는데, 여러분 1절 정도는 하도 들어서 외워요, 못 외워요? 외우죠. 요것도 못 외우면 이 사람은요 외울 생각 말아야 돼. 그건 돌이에요. 더 이상 가능성이 없어요. 근데 이거는요 다 외운다고. 교회 나오면 거의 다 외워요. 그런데 2절은 외운다 못 외운다? 못 외워요. 그 땅이 공허하고 혼돈하니, 그죠? 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면 위에 운행하신, 그 2절을 딱 외워요. 2절을 딱 외워요. 2절을 딱 외운 다음에 이렇게 외우는 거예요. 이게 2000년 동안 히브리인들이 외운 방법이에요. 2절을 외우면 그냥 3절로 가지 말고 1, 2절을 또 한 번 하는 거예요. 뭐 하는 거예요? 샤난. 그 다음에 3절을 외워요. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시며 빛이 있었고, 그 다음에 또 1, 2, 3절. 4절을 외운 다음에 또 뭐예요? 1, 2, 3, 4. 5절에 외운 다음에 뭐예요? 또 6절 해가지고 31절까지 하면 또 해요. 자, 그러면 아무리 돌이라도 까먹는다 안 까먹는다? 안 까먹어요. 이래도 까먹으면 곤란해. 에? 왜? 잊어버릴 만하면 또 하고, 잊어버릴 만하면 또 새기고, 잊어버릴 만하면 또 새기고. 알겠죠? 그렇게 하고 1장이 딱 끝나요. 그러면 2장 1절 갔다가 다시 1장을 또 하면 애가 지루해서 안 하려고 그래. 그러니까 그때는 또 이렇게 하는 거예요. 2장 1절을 해요. 2장 1절에서 2장 28절까지 딱 다 하고 나면, 이렇게 방법을 계속 반복해서 2장이 끝나면 1, 2장을 한번 하는 거예요. 이렇게. 그럼 잊어버릴만 하면 또 뭐 합니까? 또 하고. 3장을 다 끝낸 다음에 또 뭐요? 1, 2, 3장. 4장을 끝내면 또 뭐요? 1, 2. 요렇게 10장까지 가면 뭔 일이 일어나냐면 10장까지 가면요, 애도 신기하고 엄마 아빠도 신기한 거야. 이제 4살짜리가 그렇게 외우니까, 너무너무 신기하니까 사람만 왔다면 뭐라 그래요? 외워보라 그래요. 그러면요 또 박수 쳐요, 안 쳐요? 아, 외우면 박수가 있구나, 인생은 이런 거구나 하고 애가요 또 외워. 그래서 10장까지만 딱 외우면요, 이제부터는 자동 외우는 것이 습관이 됩니다. 그 다음부터 20장, 30장, 40장, 50장까지를 여러분 4살짜리가 6개월 걸린 경우는 오래 걸린 거고, 엄마 아빠가 극성이 있으면 4개월만 해도 쫙 외워버려요. 그 다음에 출애굽기, 그래가지고 이걸 신명기까지 다 외우는데 5843절을 외우는데 보통 3년이면 끝나요. 4살, 5살, 6살. 여러분, 이건 특별해서 된다? 아니면 길러져서 된다? 길러져서. 옆 사람들에게 누구나 됩니다. 그 나이에는 누구나 됩니다. 누구나 되는데 이 두 아가씨들은 됐다 안 됐다? 앞으로 될지 모르지만 안 됐어요 지금. 그죠? 앞으로 될지어다. 앞으로 될지어다. 중학교 가면 13살이잖아요 13살이지, 그죠? 얘네들이 이제 징그럽게 한다 안 한다? 안 합니다. 이때는 아까 뭐가 필요하다 그랬어요? 당근. 여러분, 아예 현찰을 500만 원을 걸어버리세요.
요한복음 외우면 내가 얼마 준다? 500만 원 준다. 이게 그 아이가 그거 돈에 눈이 뒤집혀서 외우면요, 아깝다 안 아깝다? 안 아깝다. 이미 천절을 외우면서 뭐가 돼버려요? 말씀의 사람이 될지어다. 말씀의 사람이 될지어다. 대신에 중학교 애들은요, 뭘로 외우냐면 영어로 외워버려요. 그럼 두 마리 토끼를 잡아요. 뭐도 잡고, 영어도 잡고, 그 다음에 뭐요? 말씀도 잡고, 돈도 잡고. 대학생들도요, 영어로 외우라고 그러세요. 왜? 스펙을 쌓는데 영어로 지금 저 홍정욱이라고 남궁원 아들, 그죠? 국회의원 하다가 더럽다고 그만뒀잖아요. 이 친구가 하버드 대학 들어갔는데 중학교 3학년 때 엄마가 극성이라서 하버드 대학 보낼 때 과외 같은 거 안 하고 뭐만 했냐면 요한복음하고 로마서를 NIV를 외워서 보냈어요. 1500절 외웠는데 하버드 대학 딱 들어갔는데 하버드 대학에서 영어를 영어 성경을 신약을 외워온 사람은 얘밖에 없어. 또 히브리어로 외운 애들은 또 누구고? 유대인이. 근데 둘이 대결했는데 히브리어로 외운 애들도 지혜가 있긴 있는데 홍정욱이를 못 따라가요. 왜? 신약에 생명이 있기 때문에. 신약에 뭐가 있어요? 생명이. 그래서 4년을 톱을 했는데 교수들이 깜짝 놀란 거야. 너 이런 언어를 어디서 배웠냐? 딱 하나, 성경을 뭐해서? 암송해서 외웠습니다. 이런 일이 일어날지어다. 일어날지어다. 지금부터 8년 전에 길자연 목사님 교회 왕성교회 거기 교사 세미나를 했었어요. 3일간 했는데 3일간 태필림만 가지고 했어요. 이거 가지고 8년 전에 했는데 교사가 몇 명이냐 그랬더니 교사만 500명이라 그래요. 주일학교 교사가, 중고등부 주일학교 교사가. 그래서 이제 보통 교회보다 더 많지 않아요. 그죠? 500명을 대상으로 했는데 첫날 200명이 왔더라고요. 근데 첫날 너무 좋았다고 그러니까 둘째 날 400명이 오고 셋째 날 600명이 와버렸어요. 3일간 했는데 3시간씩 저녁 6시부터 9시까지. 근데 거기에 누가 왔냐면 거기는 장로님, 김극수 장로님이라고, 장로님하고 부인 권사님하고 아들이 1월달이라 방학 때 왔어요. 초등학교 6학년짜리가. 이 아이가 따라와가지고 제가 당근을 주면 중학생들은 합니다, 이 얘기를 했거든요. 그랬더니 엄마 아빠가 분당에 사는데 돌아가면서 이런 거예요. 엄마가, 아들아, 엄마는 당근이 준비되었노라. 그러니까 그럴 줄 알았사옵나이다, 그런 거야. 응? 그러면서 이 아들이요, 내가 그때 마가복음을 외우라고 그랬어요, 영어로. 마가복음이 16장까지 있거든요. 마가복음이 쉬운 게, 왜냐면 그 스토리 중심이라 영어가 쉬워요. 그런데 그래서 야, 내가 아들아 뭐 해줄까? 그랬더니 이 아들이 생각했는데 뭘 해주냐면, 엄마는 그때 핸드폰이 50만 원 정도 갔어요. 핸드폰 정도 생각할 줄 알았는데 중학교 1학년 올라가는 애니까 6학년에서. 근데 얘가요 세게 부른 거라 뭐라고 불렀냐면 250만 원짜리 맥북을 사달라고 그런 거야. 그 당시에 최고 비싼 게 맥북이었어요. 그러니까 엄마가요 순간적으로 또 머리를 굴렸지 않았겠어요? 그럼 마가복음이 16장인데 누가복음이 24장이니까 그럼 순간적으로 그런 거야. 누가복음 콜 그랬더니 아들이 아무 생각 없이 콜 그런 거야. 근데요 누가복음 3장이 사람 이름만 수백 명 나와요. 생전 듣도 못한 사람 이름만. 1장 2장은 한 15일 만에 외웠는데 3장 갔는데 한 달이 되도록 진도가 안 나가는 거야. 아니 우리 조상 이름도 모르는데 남의 이름을 외우려고 그러니까 이렇게 외워져요? 그런데 3장을 수백 번 반복하다가 영어의 물리가 딱 터져버린 거예요. 얘도 지독하지. 그래가지고 3개월 됐을 때 14장까지 외운 거라.
그 이후에 한 달 만에 24장을 다 외웠어요. 근데 3개월 만에 제가 그 김근수 장로님이 메리츠 증권의 이사였는데 저보고 말씀 전해달라고 신우에서 갔더니 그 자랑을 하더라고. 우리 아들이요 3개월 만에 어떻게 된지 알아요? 목사님, 누가 보고 우리 14장을 외웠어요. 그래서 맥북을 사주게 생겼어요 지금. 근데 맥북을 사준다는 게 고민이 아니라 뭐예요? 행복한 자랑이야. 이 아이가요 분당에서 1학년 딱 들어갔는데 영어 경시도에서 1등 했어요 전국에. 지금 졸업해가지고 미국 유학 갔는데 제일 좋은 대학 중에 하나 갔어요. 영어가 천조를 외우고 나니까 영어가 미국에서 공부한 아이들보다 더 잘하는 거예요. 여러분에게도 그런 일이 일어날지어다. 여러분의 자녀들에게 그런 일이 일어날지어다. 이 교회에 그런 일이 일어날지어다. 된다 안 된다? 된다 안 된다? 된다. 옆 사람들에게 귓속말로 됩니다. 다시. 지금은 우습게 보여도 나도 됩니다. 이제. 시작. 여러분 반드시 됩니다. 반드시 됩니다. 성경은 살아있기 때문에 됩니다. 살아있는 이 말씀이 여러분의 영혼 속에 들어가면, 마음 속에 들어가고 생각 속에 들어가면 여러분의 생각을 바꿔버립니다. 말씀으로 채워버립니다. 이 말씀이 여러분에게서 입으로 되어서 나갈 때 능력이 나타납니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있는데 그 살아있는 것이 레마예요. 레마는 선포될 때 능력이 나는 거예요. 로고스는 기록된 말씀인데 기록되어 있을 때는 능력이 없는데 이것이 목사의 입을 통해서 선포되고 성도의 입에서 선포되면요, 이 선포된 말씀이 에네르기오는 에너지, 능력은 에너지예요. 아시겠죠? 이 에너지가, 에너지 파동이 살아서 죽은 자를 살립니다. 영혼을 살립니다. 교회를 살립니다. 이런 역사들이 일어날지어다. 놀라운 일이 일어날 줄로 믿습니다. 아멘을 아무리 일어나서 수십 번 해도 암송 안 하면 도루묵이에요. 이제부터 시작할지어다. 시작하면 됩니다. 시작하면 됩니다. 여러분들에겐 뭘 하면 좋으냐면 제일 먼저는 나를 좀 실험을 해야 돼요. 여러분 잠언하겠다, 처음부터 덤비면 안 돼요. 4살짜리는 잠언해도 되고. 그럼 뭐만 하면 되냐, 28절이 있는 빌레몬서를 도전하는 거야. 한 장밖에 없어요. 한 장, 에게게 한 장. 시작. 근데 그 한 장이 성취가 된다 안 된다? 된다. 그러면요, 내 머리를 믿어요 안 믿어요? 이제부터 믿어요. 그래가지고요, 여러분 빌레몬서는요, 용서라는 단어가 없는 용서장이에요. 위대한 장이에요. 바울의 변증도 배울 수 있고 어떻게 사람을 설득하는지에 대한 기가 막힌 서신입니다. 이걸 배우면 용서하는 것을 배우게 되고 용서하는 법을 배우게 되고 그냥 외우는 순간 용서의 사람이 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 그럼 빌레몬서를 한번 정복하고 나면요, 그 다음엔 에베소서로 가는 거야. 100절. 이렇게 하고 그 다음엔 404절 요한계시록을 도전하는 거예요. 뭘 도전해요? 요한계시록. 여러분, 요한계시록은요, 지금까지 창세기부터 유다서까지는 다 예언이 이루어진 거고 앞으로 이루어질 예언이 있는 게 요한계시록이에요. 살아있는 책이에요. 마지막 책이에요. 요한계시록의 주인공이 될지어다. 요한계시록의 주인공이 될지어다. 여러분, 이 요한계시록 제가 5년 전에 6년 전에 썼는데 이 책 가지고 10,000명의 목사님들, 평신도들 한 10,000명 가르쳤어요. 전 세계 다니면서. 그런데 이 책이요,
읽기만 해도 열리는 요한계시록이에요. 기독교 서점에 가면 아니면 인터넷에 탁 치면 다 나와요. 요한계시록 지금 신천지가 이 대전에도 활발해요? 안 해요? 여러분, 이 계시록만 읽고 아니면 이 계시록 가지고 집회 한번 하면요, 우리 목사님 읽고 하시면 돼요. 하고 나면 이단을 물리칠 수 있는 능력이 나타날지어다. 이단을 물리칠 수 있는 능력이 임할지어다. 이곳에서 이 한밭제일교회에서 그런 사람들이 무더기로 나올지어다. 바울 같은 사람이 세워질지어다. 그래서요, 여러분, 요한계시록이 어려운 책이에요? 쉬운 책이에요? 이거 봐요. 다 세뇌돼가지고 어렵다고 그러잖아요. 이거 사탄이 어렵다고 그래. 이 책은요, 요한계시록은 세상에 제일 쉬운 책이다. 왜? 마지막 때를 미리 알려줬으니까. 미리 알면 쉬워요? 어려워요? 쉬운 거지. 모르는 놈이 어려운 거지. 아는 분은 쉬워요. 할렐루야. 할렐루야. 이단들이 어렵지. 우리는요, 잘 알면요. 그래서 말씀대로만 안 하면 나는 이단이라고 선포하는 자리거든요. 그러니까 여러분, 이 책 여러분들이 틈이 나면 한번 읽어보시되, 자, 말씀밖에 없어요. 뭐밖에 없다? 말씀밖에 없어요. 말씀이 능력입니다. 말씀이 능력입니다. 말씀이 파워입니다. 말씀이 듀나미스입니다. 그래서 이 듀나미스라고 하는, 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고, 이 듀나미스예요. 듀나미스는요, 듀나마이라는 단어인데, 듀나마이는 내가 할 수 있게 되다, 이런 뜻이에요. 내가 할 수 있게, 성령을 받으면 내가 할 수 있게 됩니다. 주님의 도움을 받아 할 수 있게 됩니다. 세상을 이기게 됩니다. 그래서 결론이에요. 사랑하는 여러분, 여러분 이제 마의 천절, 천절은요, 천불나는 천절이라고 그랬잖아요. 뚜껑이 1000번 열려야 30대 이상은 외워지는 거예요. 뚜껑이 몇 번? 1000번. 그래도 열지어다. 아멘. 열지어다. 아멘. 여러분, 80세 할머니도 외워서 되는 걸 봤어요, 제가. 그러니까 된다 안 된다? 된다. 된다 안 된다? 된다. 된다 안 된다? 된다. 반드시 됩니다. 말씀의 사람이 될지어다. 말씀의 사람이 될지어다. 말씀의 사람이 될지어다. 천절을 외우면 뭐가? 머리가 열리고 하늘의 지혜가 임할지어다. 하늘 문이 열릴지어다. 말씀의 지혜가 임할지어다. 명철이 임할지어다. 총명이 임할지어다. 지혜가 임할지어다. 그 다음에 3000절을 외우면 어디가? 가슴까지, 머리와 가슴이 열리고. 5000절을 외우면 뭐가 열려요? 온 몸이 영적 무기로 바뀔지어다. 이제부터는요, 선포되는 대로 사탄의 세력이 대전을 떠나갈지어다. 한밭제일교회를 떠나갈지어다. 말씀의 사람이 가진 능력입니다. 그러기 위해서는 몇 절부터 해야 된다? 1000절. 몇 절? 1000절. 그런데 이렇게 외우는 1000절은 아무 소용이 없어요. 뭐냐면 쪽절 1000절은 의미가 없습니다. 뭐요? 뭐요? 마태복음 그래야 연속이 돼요. 쪽절은 연속될 수가 없어요. 이어지질 않기 때문에. 그래서 3000절을 외웠다는 사람도 나중에 가면 뭐예요? 못 외워요. 근데 통으로 외운 사람은 외운다 못 외운다? 외워요. 여러분, 기도할 때 이렇게 시작하는 거예요. 외운 성경으로부터 딱 시작해가지고, 예를 들어서 요한복음 1장 1절부터 요한복음 1장 51절까지 착 외우면요, 기도가 말씀 속으로 딱 들어가가지고 방패 기도가 되며 영적인 기도가 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 기적의 기도를 할 수 있으시기 바랍니다. 말한 대로 될지어다. 생각한 대로 될지어다. 입을 벌린 대로 채울지어다. 그래서 말씀의 사람이 됩시다. 말씀의 사람이 됩시다. 이 시대에
이 시대에 바울 같은 사람이 됩시다. 그래서 제 사역을 위해서 기도해 달라고 그랬죠. 제 사역 내년 3월부터 뭐 한다고요? 전 세계 외국 애들 데려다가 뭐 한다고요? 만절을 암송하는데 영어로 암송시키고, 암송 1년 동안 못하면 퇴학. 40명을 입학시킬 거예요. 한 명당 70만 원씩 들어가요. 장학금으로 다 할 거예요. 교회가 지원하는 제 제자들이나 지원하는 교회를 통해서 그 일을 하게 할 거예요. 한 명씩 입양시킬 겁니다. 우리 한밭제일교회도 크니까 2명 이상은 해야 되지 않겠을까 모르겠네요. 할렐루야. 그래봐야 140만 원이면 선교사 한 명 보내는 것 같아요. 그 아이를 3년간 하고 나면 그 아이가 아버지 현장에 가서 고아원을 시작할 때도 계속 지원하면, 그 아들을 20년만 가르치면요, 이 아이들이 세상을 뒤집어 엎습니다. 그런데 그 나라에서는 박수 쳐요, 안 쳐요? 박수 쳐요. 잘했다고. 왜? 버려진 고아이들을 뭐 하니까? 기르니까. 여러분, 그러니까 선교의 길이 막힌다, 열린다? 열린다. 그러면서 거기에 학교가 세워지는 거예요. 유치부, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교까지. 그러면 그 아이들이 세상을 20년, 30년 후에는 점유할지어다. 세상의 주인공이 될지어다. 우리 이영환 목사님, 그리고 여기 있는 많은 목회자들과 함께 이 일을 하기를 원합니다. 이 일을 하기를 원합니다. 제가 현장에서 뛸 때니까 여러분은 기도해 주시고 후원해 주시면 돼요. 그러면 됩니다. 그러면 됩니다. 그러면 됩니다. 그래서 사람을 얻어, 사람을 길러, 사람을 남겨야 인생을 실패하지 않아요. 하나님이 그 첫 번째 사람이 자녀입니다. 잘못하면 자녀를 실패할 수 있어요. 제가 그래서 초창기 이걸 가르칠 때는 저기 일산에 있는 한 교회는 제가 집회를 하면서 중학교 아이들은 포기하세요 했더니 40대 아줌마들이 절망한 거라. 중학교 아이들, 고등학교 아이들이 40대 아줌마들이잖아요. 그랬더니 그 10명이 모였어요. 그날 저녁에 모여가지고 우리 하나씩 더 낳자. 그리고 7명이 아들을 다 낳았어요. 그 다음에 그 아이들이 지금 8살이 됐는데 창세기, 출애굽기, 레위기를 외워요. 안 되면 하나 더 납시다. 버린 애들은 그냥 내려두고 기도해주고, 안 되면 하나 더 납시다. 시작. 안 될 것 같은데 아브라함은요 100세에도 낳았어요. 된다 안 된다? 된다. 안 되면 입양이라도 해요. 입양 좋잖아요, 그죠? 내 인생의 마지막으로 한 아이를 입양시켜서 이 아이를 바울같이 만들겠다. 이것도 굉장히 의미 있는 사역이 될 줄로 믿습니다. 된다 안 된다? 된다. 된다 안 된다? 된다. 한밭